හලෝ මං අද හිතුවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක day in the life vlog එකක් share කරගන්න. මේ last Saturday මම mental health awareness session එකකට event එකකට join වුණා. ඉතින් මං හිතුවා මේ experience එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න. මොකද ලංකාවේ මේ වගේ events topics ගැන කතා කරනවා අපි හරිය අඩුයිනේ. මේ reset 2026 කල්‍යාණ foundation එකකින් තමයි organize කරලා තිබ්බේ. මමත් හරි අහම්බෙන් තමයි ඇත්තටම join වුණේ. But one of the best decision I have made. ඉතින් මේක තිබුණේ බත්තරමුල්ල the light of Asia Center location එකේ හරිම ලස්සන තැනක්. මම pick me events through තමයි මේකට tickets purchase කරේ. උදේ 9ට තමයි මුලින්ම session එක තිබුණේ. ඉතින් මම යද්දිත් ඒගොල්ලෝ registration table එක open කළා තමයි තිබ්බේ. මං හිතුවා අතට මම පරක්කුයි කියලා මං ඉතින් දුවගෙන ගියා. but මට QR එක scan කරලා ඉක්මනට registration එක complete කරගන්න පුළුවන් වුණා. They were really sweet. ඒගොල්ලෝ ආපු හැමෝටම gift එකකුත් plastic කරලා තිබ්බේ. සහ one of well organized event that I have attend. සෙෂන් අතර කිසිම රෂ් එකක් නැහැ, කන්න බොන්න ප්‍රශ්න නැහැ. හරිම calmly මුළු දවසම ගෙවුණා. ඉතින් I need to give a big shout out to everybody who's behind this amazing work. Thank you so much guys. ඉතින් මේ දැන් මේ දුවගෙන යන්නේ මගේ location එක හොයාගන්න first session එකේ. මොකද මේක ලොකු area එකක් සහ venues කිහිපයක තමයි sessions තියෙන්නේ. මොකද sessions වලට අමතරව තව meditation yoga වගේ දේවල් තිබුණා. ඉතින් මම ඇත්තටම මට පුළුවන් වුණේ sessions 3යි book කරගන්න. මොකද with the time. So sessions දෙකක් related to reconnecting with ourselves and එක session එකක් related to workplace relationships. I wish I could have attended more sessions, but with the time and other work I had during the day මට බැරි වුණා. So we'll see next time. මම අර කලින් වගේ මේක විශ්වාස කරන්නත් බෑ කොළඹ ඇතුලේ තියෙන තැනක් කියලා. මොකද හරිම calm nature friendly place එකක්. So මගේ first session එක තිබුණේ Dr. Anila Paul එක්ක අපි කතා කරේ reconnecting with ourselves and specifically related to addictions. දැන් addiction කිව්වම කෙනෙකුට මතක් වෙන්නේ drinking addictions, smoking addictions නේ. මීට අමතරව digital addictions, social media addictions, porn addictions, gaming addictions. සමහර මිනිස්සුන්ට බොරු කියන addictions උත් තියෙනවා. ඉතින් මේවා කොහොමද අපිට harmful වෙන්නේ? අපේ family එකට impact වෙන්නේ කොහොමද? අපි මේවායින් ගැලවෙන්නේ කොහොමද? මේවට තියෙන consequences මොනවාද? ලංකාවේ දැනට තියෙන treatments මොනවාද මේවා ගැන අපි කතා කරා. directly apply නොවුනත් one of the important session. ඊට පස්සේ මම breakfast ගන්න කයිකෝස් එකට ගියා. මොකද මේකට පස්සේ මට dancing classes වලට යන්න තිබ්බා. So this cafe is one of my go to place because I really love their Sri Lankan menu. And even their coffee has that authentic Sri Lankan flavor that I am in love. So yes, this is me trying my Cambrille latte and yeah, I'm enjoying every sip of the coffee like it feel like heavenly. So මොකද වැඩි කන්න බෑ. මේකට පස්සේ මට classes යන්න තියෙනවා නටන්න. ඉතින් මම මගේ coffee එකත් එක්ක පොඩක් හිටියා පාඩුවේ. So ඊට පස්සේ මම classes ගියා. මේ මගේ teacher අනු අපි මේ choreography එකක් practice කරනවා. මේක වැඩි post කරන්න බෑ choreography එක හින්දා. So back to sessions. මං ආපහු classes වලින් පස්සේ session එකට යන last එකකට මම දැන් දවසේ වැඩිපුර මං හිටියේ tooks වලද කොහෙද. Sessions number 2 with Miss Shimali අපි reconnecting with ourselves හරිම creative විදියකට කරා. ඒ කියන්නේ අපි drawings through එක arts through අපි කතා කරා. අපිට ආදරය කරන හැටි ගැන මේ චිත්‍රෙත් ඒ වගේ important චිත්‍රයක්. මොකද මේකේ පිටිපස්සේ තියෙන කතාව මේක මේ වෙන කෙනෙක් කැත කරපු අපේ චිත්‍රයක් අපි ආපහු ලස්සන කරන්න try කරනවා හරියට අපේ ජීවිතේ වගේ. ඉතින් මේ වගේ sessions ගොඩක් තිබ්බා. පොඩි activities අපි අපිට ආදරය කරන හැටි ගැන. ඉතින් ඒක හරිම therapy එකක් වගේ session එකක්. අන්තිම session එක තිබුණේ මිමිත් එක්ක අපි කතා කරන specifically workplace empathy ගැන, self empathy ගැන. හැබැයි one of the best thing I learned from her, this amazing person. එයා මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයකට මම උත්තරය මට කියවුණා. I don't know why this happened to me. So එයා ඒකෙදි කිව්වා okay, change one word why this happened to me to why this happened for me. So that will change a lot of things because when you start to think about ඇයි මටම මෙහෙම වෙන්නේ කියනවට වඩා ඇයි මට මේක වුනේ මේක වෙච්ච එකෙන් මට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා it become a life lesson plus you start to think in a positive way. ඇත්තට මේක වටිනවා. ඉතින්
මම ඒක ඇත්තටම ඇවිල්ලා මගේ ජර්නල් එකෙත් ලිව්වා. මොකද ඒක ඇත්තටම මට ලයිෆ් ලෙසන් එකක්. මේ තියෙන්නේ මගේ ජර්නල් එක. මම ඇවිත් ලිව්වා මම අද ඉගෙන ගත්ත දේවල්. ඊට පස්සේ ටිපිකල් සැටර්ඩේ නයිට් එකක් විදිහට අපේ දවස ඉවරුණා. මම මගේ යාළුවෝ ටිකක් හම්බ වෙන්න ගියා. ඉතින් අපි පොඩි ෆන් එකක් ගත්තා. අපි ඩාන්ස් කරා, සින්දු කිව්වා. ඉතින් මේ තමයි මගේ ජීවිතයේ ලස්සන දවස්. It was a long day. It was a tiring day. හැබැයි මම හරිම සතුටු වෙච්ච දවසක්. එක පැත්තකින් මම මගේ චිත්‍ර ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මම මගේ යාළුවොත් එක්ක රීකනෙක්ට් වුණා. මම ඩාන්ස් කළා. මම සතුටින් හිටියා. මේ තමයි දවසක අපිට ඉතුරු වෙන මතක. ඉතින් I wish I could attend more events like this, like these mental sessions, because these are really important. So I wish you also can go. That's it. Thank you. Bye.